مالک صاحب یہ فرمائیے گا، وزیر خارجہ اسحاق ڈار پاکستان کے نائب وزیر اعظم مقرر کر دیے گئے ہیں، اس تعیناتی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور کیا تبدیلی آپ سمجھتے ہیں اس سے آئے گی؟ تبدیلی یہ کہ میرا خیال ہے اب شہباز شریف صاحب حقیقتاً میں نائب وزیر اعظم ہوں گے اور وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب بھی ہوں گے، کیونکہ یہ تو مذاق بن گیا ملک میں کہ انا کے لیے کیا کیا کرتی ہیں ہماری گورنمنٹس۔ میرا خیال تھا کہ شہباز صاحب کو میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن میرا خیال تھا ان کو کوئی ہسٹری کا ویٹ اپنے کاندھوں میں محسوس کرنا چاہیے تھا کہ اللہ نے ان کو موقع دیا کہ وزیر اعظم بنتے، اپنی لیگیسی بناتے اور ایک ہائی نوٹ پہ جاتے ہیں۔ ملک کو بڑے فیصلوں کی ضرورت ہے، لیکن نظر یہ آ گیا کہ یہاں پہ اب بھی وہی پالیٹکس ہے اور وہی تابع داری اور خدمت گزاری ہے کہ کیونکہ نواز شریف صاحب کے سمدھی ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ تو دینا ہے۔ پہلے ان کو فائنانس نہیں دیا تو آپ کو فورن منسٹری دینی پڑی، فورن منسٹری پہ بھی بات نہیں، مزہ نہیں آ رہا تھا تو چلیں اب آپ نے ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا۔ یہ 25 کروڑ کا ملک ہے، یہ مذاق بن گیا یہ ملک جو ہے۔ اینڈ آئی تھنک یہ گورنمنٹ ٹو بی ویری آنےسٹ آج کے بعد جتنا بوجھ ان کا اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا ہوا ہے، اگر تو یہ اسٹیبلشمنٹ ان فیصلوں میں شامل ہے تو میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ اب جا کے نا عمران خان سے بات کر ہی لیں، کیونکہ اگر اس کی طرح گورنمنٹ بننی ہے، اس طرح گورنمنٹ چلنی ہے تو یہ بہت آنے والے دن آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور نظر آئے گی۔ یہ وہ زمانہ گزر گیا آپ کے، یہ کوئی پنجاب کی پالیٹکس نہیں ہے کہ آپ نے جو کیا بس کر لیا جی، آل ان دا فیملی ہے۔ بہت بڑے فیصلوں کا وقت ہے، بہت سخت ریجنل ایشوز ہیں، اکنامک ایشوز ہمارے ہیں۔ یہاں پہ اگر اس طرح بندر بانٹ ہونی ہے اور اس طرح خوشیاں بانٹی جانی ہے آپس میں، تو آئی تھنک یہ ملک کے لیے مجھے تو کسی بھی طریقے سے یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتی، کیونکہ دیکھیے ڈار صاحب کا اپنا ایک سٹائل ہے، ان کا ایک انکلوسیو ابریسو سٹائل ہے، وہ ہر چیز مائی وے اور دا ہائی وے سٹائل پہ کرتے ہیں۔ غلط یا صحیح وہ علیحدہ بات ہوگی، لیکن ایک سٹائل ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آج ڈپٹی پرائم منسٹر بنا کے شہباز شریف صاحب نے شکست تسلیم کر لی ہے کہ وہ ایک وار ٹائم تو میں نہیں کہوں گا، لیکن اکنامک وار ٹائم پرائم منسٹر شاید وہ بننے کے انہوں نے کہا ہے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اچھا مالک صاحب، یہ کیا آئین میں اس کی گنجائش ہے؟ کیونکہ ہمیں آئین میں اس کی کہیں گنجائش نظر نہیں آتی، اور اگر آئین میں گنجائش نہیں ہے تو پھر ان کا رول کیا ہوگا گورنمنٹ میں ڈپٹی وزیر اعظم کا؟ رول دیکھیے آئین کا ایشو نہیں ہے، رولز میں ہے۔ وہ جیسے ابھی آپ کو بتا رہے تھے، انہوں نے ہلکی سی تروڑ مروڑ کر کے پہلے بھی ایک بار ڈپٹی پرائم منسٹر ہوا تھا۔ یہ ایگو مساجنگ ہے نا، یہ ایک میسیجنگ ہے، یہ ایک میسیجنگ ہے کہ جی اگر کوئی لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ شہباز شریف حقیقتاً وزیر اعظم ہے تو ان کو میسج دیا گیا کہ نہیں، نواز شریف صاحب ہی حقیقتاً ہیں اور آج بھی انہی کا ہر فیصلہ چلتا ہے۔ دیکھیے اسحاق ڈار صاحب کا نائب وزیر اعظم بننا شہباز شریف کا فیصلہ نہیں ہے، وہ ایک نوٹیفیکیشن ایشوئنگ اتھارٹی کے طور پہ انہوں نے کیا ہے۔ یہ فیصلہ نواز شریف صاحب کا ہے، اور پچھلے دنوں جو اتنی باتیں ہو گئی تھی کہ وہ دیکھیں نواز شریف صاحب تو اب ان کا قد بہت چھوٹا ہو گیا، فارغ ہو گئے ہیں، وہ تندوروں پہ جا رہے ہیں، از نو لانگر اینی بڈی۔ آئی تھنک انہوں نے مسل فلیکسنگ کر کے دکھائی ہے that I am all powerful, I am in charge, even at the cost کہ انہوں نے اپنے بھائی کا قد بہت چھوٹا کیا۔ آج جتنا قد میں کہوں گا اسحاق ڈار صاحب کا جتنا قد بڑا ہے، اس سے 4 گنا قد شہباز شریف صاحب کا چھوٹا ہوا ہے۔ تو مالک صاحب، اپوزیشن تو چلیں اس وقت موجود نہیں، لیکن جو اتحادی موجود ہیں جس میں پیپلز پارٹی سب سے اہم سٹیک ہولڈر ہے، ان کو اعتماد میں لے کر یہ فیصلہ کیا گیا ہوگا؟ دیکھیے ان کو کیا پرابلم ہے، وہ تو چاہیں گے کہ ٹف فیصلے یہ کرے گورنمنٹ اور انہی حرکتوں سے ذرا سبکی بھی ہو، باقی ایشوز بھی بنے۔ وہ تو میرا تو ہمیشہ سے بلیف ہے کہ پیپلز پارٹی کا اصل رنگ رویہ 1.5-2 سال بعد آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کیوں انہوں نے آئینی عہدے لیے، کیوں زرداری صاحب صدر بنے۔ وہ نواز لیگ گورنمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں بنے، ٹو بی ویری آنےسٹ صدر اعظم۔ وہ فیوچر میں اپنی پارٹی کے لیے بننے کے لیے بنے ہیں، وہ اپنی پارٹی کو بڑا کرنے کے لیے بنے ہیں، اور وہ ابھی جب وقت آگے آئے گا تو پھر وہ ہوگا۔ سو ان کے لیے مجھے نہیں خیال کہ ان کو کوئی پریشانی ہے کسی بات کی۔ تو مالک صاحب، اب اس سچویشن کے اندر جہاں پر ایک ڈپٹی وزیر اعظم، ایک وزیر اعظم بھی موجود ہوگا اور پھر وزارت خارجہ کے معاملات بھی ہوں گے، تو وزیر خارجہ آپ کو لگتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ہی رہیں گے اور ساتھ ساتھ پھر یا ہم ذمہ داریاں بھی نبھائیں گے جو ان کو سونپی جا رہی ہیں؟ نہیں، وہ بالکل رہیں گے، وہ فارن آفس کیوں چھوڑیں گے؟ یہ تو ایک ٹائٹل ہے نا، ڈپٹی پرائم منسٹر کا مطلب ہے کہ وہ فائنانس منسٹر سے اوپر آ گئے ہیں۔
देखिए, इसहाक डार साहब से बर्दाश्त नहीं था कि वो फाइनेंस मिनिस्टर ना हो। वो जब फॉरेन मिनिस्टर ही बने तो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन कमेटी की कैबिनेट कमेटी ऑफ प्राइवेटाइजेशन उसको हेड किया, ठीक है। अब एज डेप्टी प्राइम मिनिस्टर वो प्रोटोकॉल में ऊपर हो गए हैं फाइनेंस मिनिस्टर से। पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब के कुलीग थे, अब वो टेक्निकली उनके बॉस हैं, ठीक है ना। ठीक है, सो अब वो जो उनको वो ईगो था, वो ईगो उनका सेटिस्फाई हो गया। ठीक है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। आपका मालिक साहब ये फरमाइएगा, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म मुक़र्रर कर दिए गए हैं, इस तैनाती को आप कैसे देख रहे हैं और क्या तब्दीली आप समझते हैं इससे आएगी? तब्दीली ये कि मेरा ख्याल है अब शहबाज शरीफ साहब हकीकतन में नायब वज़ीर आज़म होंगे और वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब भी होंगे, क्योंकि ये तो मजाक बन गया मुल्क में कि अना के लिए क्या क्या करती हैं हमारी गवर्नमेंट्स। मेरा ख्याल था कि शहबाज साहब को, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल था उनको कोई हिस्ट्री का वेट अपने कांधों में महसूस करना चाहिए था कि अल्लाह ने उनको मौका दिया कि वज़ीर आज़म बनते, अपनी लेगेसी बनाते और एक हाई नोट पे जाते। मुल्क को बड़े फैसलों की ज़रूरत है, लेकिन नज़र ये आ गया कि यहाँ पे अब भी वही पॉलिटिक्स है और वही ताबेदारी और खिदमत गुजारी है कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब के समझी हैं तो उनको कुछ ना कुछ तो देना है। पहले उनको फाइनेंस नहीं दिया तो आपको फॉरेन मिनिस्ट्री देनी पड़ी। फॉरेन मिनिस्ट्री पे भी बात नहीं, मजा नहीं आ रहा था, तो चले अब आपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ये 25 करोड़ का मुल्क है, ये मजाक बन गया ये मुल्क जो है। एंड आई थिंक ये गवर्नमेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज के बाद जितना बोझ इनका एस्टैब्लिशमेंट ने उठाया हुआ है, अगर तो ये एस्टैब्लिशमेंट इन फैसलों में शामिल है तो मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट को चाहिए कि आप जाके ना इमरान खान से बात कर ही लें, क्योंकि अगर इसकी तरह गवर्नमेंट बननी है, इस तरह गवर्नमेंट चलनी है, तो ये बहुत आने वाले दिन आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और नजर आएगी। ये वो जमाना गुजर गया आपके, ये कोई पंजाब की पॉलिटिक्स नहीं है कि आपने जो किया बस कर लिया जी, ऑल इन द फैमिली है। बहुत बड़े फैसलों का वक्त है, बहुत सख्त रीजनल इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हमारे हैं। यहाँ पे अगर इस तरह बंदर बांट होनी है और इस तरह खुशियां बांटी जानी है आपस में, तो आई थिंक ये मुल्क के लिए, मुझे तो किसी भी तरीके से ये एक अच्छी डेवलपमेंट नजर नहीं आती। क्योंकि देखिए, डार साहब का अपना एक स्टाइल है, उनका एक इंक्लूसिव अब्रेसिव स्टाइल है। वो हर चीज माई वे और द हाईवे स्टाइल पे करते हैं। गलत या सही वो अलग बात होगी, लेकिन एक स्टाइल है। मुझे तो लगता है कि आज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना के शहबाज शरीफ साहब ने शिकस्त तस्लीम कर ली है कि वो एक वॉर टाइम, तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इकोनॉमिक वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर शायद वो बनने के उन्होंने कहा है कि मेरे बस की बात नहीं अच्छा है। मालिक साहब, ये क्या आइन में इसकी गुंजाइश है? क्योंकि हमें आइन में इसकी कहीं गुंजाइश नजर नहीं आती, और अगर आइन में गुंजाइश नहीं है तो फिर उनका रोल क्या होगा गवर्नमेंट में डिप्टी वजीर आजम का? रोल देखिए, आइन का इशू नहीं है, रूल्स में है। वो जैसे अभी आपको बता रहे थे, उन्होंने हल्की सी तरोड़ मरोड़ करके पहले भी एक बार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुआ था। ये ईगो मसाजिंग है ना, ये एक मैसेजिंग है। ये एक मैसेजिंग है कि जी अगर कोई लोगों को गलत फहमी है कि शहबाज शरीफ हकीकतन वजीर आजम है, तो उनको मैसेज दिया गया कि नहीं, नवाज शरीफ साहब ही हकीकतन हैं और आज भी उन्हीं का हर फैसला चलता है। देखिए, इसहाक डार साहब का नायब वजीर आजम बनना शहबाज शरीफ का फैसला नहीं है, वो एक नोटिफिकेशन इशूइंग अथॉरिटी के तौर पे उन्होंने किया है। ये फैसला नवाज शरीफ साहब का है। और पिछले दिनों जो इतनी बातें हो गई थी कि वो देखें नवाज शरीफ साहब तो अब उनका कद बहुत छोटा हो गया, फारग हो गए हैं, वो तंदूरों पे जा रहे हैं, इज नो लॉन्गर एनीबडी। आई थिंक उन्होंने मसल फ्लेक्सिंग करके दिखाई है दैट आई एम ऑल पावरफुल, आई एम इन चार्ज, इवन एट द कॉस्ट कि उन्होंने अपने भाई का कद बहुत छोटा किया। आज जितना कद मैं कहूँगा इसहाक डार साहब का जितना कद बड़ा है, उससे 4 गुना कद शहबाज शरीफ साहब का छोटा हुआ। तो मालिक साहब, ऑपोजिशन तो चलें इस वक्त मौजूद नहीं, लेकिन जो इत्तेहादी मौजूद हैं जिसमें पीपल्स पार्टी सबसे अहम स्टेक होल्डर है, उनको एतमाद में लेकर ये फैसला किया गया होगा? तो देखिए, उनको क्या प्रॉब्लम है, वो तो चाहेंगे कि टफ फैसले ये करे गवर्नमेंट और इन्हीं हरकतों से जरा सुबकी भी हो, बाकी इश्यूज भी बने। वो तो मेरा तो हमेशा से बिलीफ है कि पीपल्स पार्टी का असल रंग रवैया 1.5-2 साल बाद आपको नजर आएगा कि वो क्यों उन्होंने आईनी ओहदे लिए, क्यों जरदारी साहब सदर बने। वो नवाज लीग गवर्नमेंट को मजबूत करने के लिए नहीं बने, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सदर आजम वो
फ्यूचर में अपनी पार्टी के लिए बनने के लिए बने हैं, वो अपनी पार्टी को बड़ा करने के लिए बने हैं, और वो अभी जब वक्त आ गया आएगा तो फिर वो होगा। सो उनके लिए मुझे नहीं ख्याल कि उनको कोई परेशानी है किसी बात की। तो मालिक साहब, अब इस सिचुएशन के अंदर जहाँ पर एक डिप्टी वज़ीर आज़म, एक वज़ीर आज़म भी मौजूद होगा और फिर वजारत ख़ारजा के मामलात भी होंगे, तो वज़ीर ख़ारजा आपको लगता है कि साग डार साहब ही रहेंगे और साथ साथ फिर अहम जिम्मेदारियाँ भी निभाएंगे जो उनको सौंपी जा रही हैं? नहीं नहीं, वो बिल्कुल रहेंगे। वो फॉरेन ऑफिस क्यों छोड़ेंगे? ये तो एक टाइटल है ना। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का मतलब है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर से ऊपर आ गए हैं। देखिए, इसाक डार साहब से बर्दाश्त नहीं था कि वो फाइनेंस मिनिस्टर ना हो। वो जब फॉरेन मिनिस्टर ही बने तो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन कमेटी की कैबिनेट कमेटी ऑफ प्राइवेटाइजेशन उसको हेड किया, ठीक है। अब एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वो प्रोटोकॉल में ऊपर हो गए हैं फाइनेंस मिनिस्टर से। पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब के कुलीग थे, अब वो टेक्निकली उनके बॉस हैं, ठीक है ना। ठीक है, सो अब वो जो उनका वो ईगो था, वो ईगो उनका सेटिस्फाई हो गया। ठीक है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद माजिद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे।